چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب میڈیکل کالج داخلے کے نام پر MBBS یا PG کی سیٹوں میں ہیرا پھیری نہیں کر سکیں گے۔ نئی دہلی میں قائم نیشنل میڈیکل کمیشن نے تمام ریاستی طبی مشاورتی کمیٹیوں کو حکم جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ میڈیکل کالجوں سے سیٹوں کے بارے میں معلومات دینے کا حق ختم کر دیا گیا ہے۔ داخلے کے وقت کتنی سیٹیں خالی ہیں یا کتنی کو داخلہ دینا باقی ہے، یہ معلومات متعلقہ ریاست کی میڈیکل ایڈوائزری کمیٹی کمیشن کو دے گی۔ ادھر مغربی اتر پردیش کے باغپت ضلع کے برناوا میں لکشا گرہ پر جاری تنازع پر تقریباً 53 سالوں کے بعد عدالت کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ میرٹھ کی عدالت میں 1970 میں دائر کیس کی سماعت اب باغپت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سول جج جونیئر ڈویژن فرسٹ کے سامنے زیر التوا ہے، جس پر عدالت 12 ستمبر کو اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ ہندو اور مسلم دونوں پارٹیوں کی اس پر نظر مرکوز ہے۔ ادھر اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع میں بدھ کی دیر رات ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک تیز رفتار پرائیویٹ بس نے پیچھے سے ریبار سے بھری DCM کو ٹکر مار دی ہے۔ معلومات کے مطابق تیز رفتار روڈویز بس کا ڈرائیور DCM کو سڑک پر پہلے سے لدے ہوئے ریباروں کے ساتھ کھڑا نہیں دیکھ سکا۔ اس دوران اس نے DCM کو پیچھے سے زور سے ٹکر مار دی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ بس کے فرقشے اڑ گئے۔ DCM سے لدی بار بس کی ونڈ شیلڈ توڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ ادھر ناظرین گرامی، بھارت جوڑو یاترا کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کانگریس نے کہا کہ یاترا ہندوستانی سیاست میں انقلابی واقعہ ہے، جس میں لوگوں سے متعلق مسائل پر توجہ مرکوز کی گئی تھی اور یہ کوئی لیکچر دینے والی من کی بات نہیں تھی۔ کانگریس نے مزید کہا کہ 30 جنوری کو سری نگر جموں کشمیر میں یاترا کے اختتام کے بعد بھی یاترا مختلف شکلوں میں جاری ہے۔ راہل گاندھی نے طلباء، ٹرک ڈرائیوروں، کسانوں اور کھیت مزدوروں اور دیگر سے بات چیت کی ہے۔ ناظرین گرامی، تمل ناڈو کی سائبر پولیس سائبر فراڈ کے خلاف عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرے گی۔ تمل ناڈو پولیس ہیڈ کوارٹر کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ریاست بھر سے کئی سائبر گھوٹالے رپورٹ ہو رہے ہیں اور جن لوگوں نے پیسہ گنوایا ہے ان میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں۔ لوگوں کو فرضی اور پارٹ ٹائم نوکریوں کا لالچ دیا جائے اور رقم کو پروسیسنگ فیس کے طور پر جمع کرنے کو کہا جا رہا ہے، پھر دھوکہ باز لوگوں کو مطلع کرتے ہیں کہ ان کا انتخاب کیا گیا اور فرضی تقرری لیٹر جاری کرتے ہوئے اور مزید رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ عام طور پر 1 یا 2 ماہ کی تنخواہ ہوتی ہے۔ ادھر ہندوستانی خلائی تحقیق ایجنسی کا سولر مشن آدتیہ L1 اپنی منزل کی جانب سفر کر رہا ہے، جس نے واضح کرنے کے لیے کہ وہ حسب معمول کام کر رہا ہے اپنی سیلفی بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا ظاہر کیا ہے کہ تمام کیمرے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ آدتیہ L1 نے زمین اور چاند کی تصویر بھی لی ہے۔ اسرو نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دی ہے۔ ادھر ممبئی ہائی کورٹ نے 2006 کے لوک ٹرین سلسلہ وار ٹرین بم دھماکوں کے کیس سے متعلق اپیلوں میں نمائندگی کے لیے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کی تقرری نہ کرنے پر مہاراشٹر حکومت کو پھٹکار لگائی ہے۔ جسٹس نتن سامبرے اور راجیش پاٹل کی ڈویژن بینچ نے کہا کہ معاملے کی سنجیدگی سے لیں۔ ٹرائل کورٹ نے 2015 میں اس کیس میں 5 ملزمان کو سزائے موت سنائی تھی، تاہم اس کی تصدیق کے ساتھ ملزمان کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر اپیل پر سماعت کا آغاز ہونا ابھی باقی ہے۔ ناظرین گرامی، عید میلاد النبی کا جلوس امسال گنپتی وسرجن سے 1 روز بعد نکالے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آل انڈیا خلافت کمیٹی کے تحت علماء کرام، معزز شہریوں اور سماجی کارکنوں کے ایک مشاورتی جلسے میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اجلاس میں مذکورہ فیصلہ لیا گیا، جبکہ میلاد النبی کے جشن اور جلوس کے موقع پر ہر طرح کی خرافات سے بچنے کی تلقین مولانا معین اشرف نے کی ہے۔
उधर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सहाफ़ियों की तंजीम एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया की अर्जी पर बुध 6 सितंबर को हंगामी समाअत करते हुए इसके 4 अरकान के खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई पर फौरी रोक लगाने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 11 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। मणिपुर की बीजेपी हुकूमत ने एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 4 अहदेदारों के खिलाफ 2 फ़िरक़ों के दरमियान मुनाफरत पैदा करने समेत कई इल्ज़ामात के तहत 2 केस दायर किए थे। मणिपुर के वज़ीर आला येन बेरेन सिंह ने कहा था कि रियासत में तशद्दुद के लिए मुश्तइल करने के इल्ज़ाम में गिल्ड के सदर और 3 अरकान के खिलाफ केस दायर किए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ एक दूसरा केस हत्या की इज्जत के सिलसिले में भी दायर किया गया था। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आसियान हिंदुस्तान आला सतही इजलास से वतन वापस लौट आए हैं। नई दिल्ली पहुंचते ही वो राजधानी दिल्ली में होने वाली G20 इजलास की तैयारियों का जायज़ा लेने वाले हैं। वज़ीर आज़म मोदी दिल्ली वाक़ सुषमा स्वराज भवन में थोड़ी देर में काबीना में शामिल वज़रा से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें G20 आला सतही इजलास की तैयारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इजलास 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगी और अमरीकी सदर जो बाइडन 8 सितंबर को नई दिल्ली पहुँचने वाले हैं। इधर RSS चीफ मोहन भागवत ने एक दिन कबल रिजर्वेशन की हिमायत में एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि समाज में तफरीक मौजूद रहने तक रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। इस बयान पर RJD ने मोहन भागवत को घेरते हुए कहा कि उन्हें मरकज़ से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए तैयार होने के लिए कहना चाहिए। RJD के राज्यसभा रुकन मनोज झा ने कहा कि जब मोहन भागवत रिजर्वेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आज सूरज किस सिम से तुलो हुआ है, क्योंकि अलग अलग नज़रियात वाले लोग हैं। मुझे खुशी हुई कि कम अज़ कम उन्होंने हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने RSS पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि भागवत जी आप अपनी तंजीम को सकाफती तंजीम कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरी तरह से एक सियासी तंजीम है और हुकूमत चलाती है। हुकूमत एक मुखौटा है। मनोज झा ने ये सवाल भी किया कि अगर आपका ऐसा सोचना है तो आपको बताना चाहिए कि हुकूमत ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी पर खामोश क्यों है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग जोड़ों से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सादर किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बालिग जोड़ों को साथ रहने से उनके वालिदैन भी नहीं रोक सकते। बालिग जोड़ों को एक साथ रहने की पूरी आज़ादी है। वालिदैन बालिग जोड़ों की ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई बालिग जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उसे कोई धमकी देता है या परेशान करता है तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होगी। उधर सूडान के इमरजेंसी लॉयर्स लीगल ग्रुप ने बुध को कहा कि दारुल हुकूमत उमरन में सूडानी मुसल्लह अफवाज के तोपखाने की गोलाबारी में 32 शहरी मारे गए। गैर सरकारी सिंडिकेट ने बताया कि मंगल को उमरन के ओम्बाड़ा इलाके में SCIF के तोपखाने से किए गए हमलों में बच्चों समेत आम शहरी मारे गए हैं। उधर नाइजीरिया में 25 से 26 फरवरी को होने वाली सदारती इंतखाबात जीतने वाले बोला अहमद तिनुबू की कामयाबी को अदालत ने मंजूरी दे दी है। दारुल हुकूमत अबूजा में एक अदालत ने हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमात पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार अतीकू अबूबकर, लेबर पार्टी के उम्मीदवार पीटर ओबी के एतराज़ात को रद्द करते हुए तिनुबू को मुंतखब सदर करार दिया है। इधर गाबून में गुज़िश्ता दिनों हुई फौजी बगावत के दौरान नज़रबंद किए गए माज़ूल सदर अली बोंगो को रिहा कर दिया गया है। अस्करी जनता ने बताया कि अली बोंगो की जिस्मानी हालत के पेश नज़र हमने उन्हें आज़ाद करने का फ़ैसला किया। अगर वो चाहें तो इलाज के लिए बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। वस्ती अफ्रीकी ममालिक की इक़्तिसादी तंजीम ने बोंगो की रिहाई के लिए फ़ौजी काबिज़ किरदार से मुलाकात की थी। उधर नाज़िर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि माहौलियाती तबाही शुरू हो चुकी है। मौजू से मुतालिक जारी करदा तहरीरी बयान में गेट्स ने कहा कि साइंसदान एक तवील अरसे से फोसल ईंधन पर इन्हिसार के मुमकिन ख़तरा से मुतनबा करें और अब हालात हैं कि मौसमियाती वाक़या से दुनिया का हर गोशा मुतासर हो रहा है। उधर दहशतगर्द तंजीम PKK ने शिमाली शाम के कस्बे बाब की देहात अल ओला शली के एक मस्जिद और बास ठिकानों पर राकेट हमला किया है। तुर्क मुसल्लह अफवाज की फुरात ढाल ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दों से पाक बाब के मशरक़ में वाक़ अरीमा नामी इलाके पर काबिज़ PKK दहशतगर्दों ने ओला शली पर राकेटों से हमला किया। मालूम हुआ कि राकेटों के नतीजे में बाज़ मकानों को नुकसान पहुँचा, जबकि एक मस्जिद भी उन राकेटों के जद में आ गई थी। इधर जालिम यहूदी इसराइल ने मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में 3 नई यहूदी बस्तियों को कानूनी हैसियत दे दी है। जालिम काबिज़ हैवानियत से परे इसराइली वज़ीर ख़जाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान देते हुए कहा कि मगरबी किनारे और वादी उर्दून में बैत होगला योगेल असील की यहूदी बस्तियों को कानूनी हैसियत दे दी जाएगी। नाज़रीन में आज की बात ख़ास बात भी इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी